तार प्रत्येक छात्र छात्री मानक मोर यही यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। आज आम कौन देखा भारत में जनसंख्या वृद्धि कारण पूर्व भिडियो कौन था ना जनसंख्या और समाज मध्य संबंध बा संपर्क है से भिडियो था। तो से भिडियो जो सब देखना तो ये भिडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स तार लिंक दे देखते ना प्ले लिस्ट जाए देखने ता सहित तुमको कही रखुच्छी कौन ना जब भिडियो तुम भल लगे तेज येस कही कमेंट कर कमेंट बॉक्स में जब भल तेज नो कर कमेंट कर किसी असुविधा ना लेकिन मुझे जाना दरकार तुमको भल लगे कि ना है से येस नो कर कमेंट निश्चित भाव में जनइबे। तो कौन भारत में जनसंख्या वृद्धि कारण जनसंख्या वृद्धि कारण मुख्यतः 3 भाग में विभक्त कर जदि सर्ट क्वेश्चन पढ़िबार जनसंख्या वृद्धि कारण गुड़ केते भाग में विभक्त रहा कौन ना 3 भाग में विभक्त रहा। प्रथम है जन्महार, नेक्स्ट है मृत्युहार, नेक्स्ट है कौन स्थानांतरण। जन्महार कौन जाने, मृत्युहार कौन जाने, स्थानांतरण कौन जाने है गोटे देश गोटे देश स्थानांतरण गोटे जगह गोटे जगह स्थानांतरण से स्थानांतरण है। मृत्युहार मान कौन निर्दिष्ट समय अर्थात कौन ना माने प्रति 1000 जनसंख्यार प्रति वर्ष मृत्युवरण करुवा व्यक्तिर संख्या मृत्युहार कहला। जन्महार कौन ना प्रति 1000 जनसंख्यार जन्मग्रहण करथिला शिशु जन्मग्रहण करथिबा प्रति वर्ष शिशु मान संख्या होची जन्महार है। तो प्रथम देखा जन्महार है। जन्महार कौन ना जितेबाला जन्महार मृत्युहार अपेक्षाकृत अधिक होता है से जनसंख्या वृद्धि घटी है। यही जन्महार वृद्धिर कारण गुड़िक है कौन ना जन्महार वृद्धिर कारण मध्य रही कौन कौन ना से हाँ ता पूर्व तुम कह रही जन्महार कौन आउ थे तुम कहीदे कौन ना सर्ट क्वेश्चन पढ़ा जन्महार कौन लेख बोलिया पढ़वे सेमती जन्महार कौन ना माने कौन प्रति 1000 जनसंख्यार प्रति वर्ष जन्म होता शिशु मान संख्या होती जन्महार है। तो जन्महार वृद्धि होवार कारण मध्य रही जनसंख्या वृद्धि कारण है गोटे है जन्महार। एम देखिए जन्महार कारण कौन ना जन्महार वृद्धि कारण कौन ना प्रथम हूँ 1 नंबर विवाहर सार्वजनीनता है। भारतर अधिकांश अधिवासी हिंदू से विश्वास दे विवाह मनुष्य जीवन पूर्णता आनी था कौन विवाह मनुष्य जीवन में पूर्णता आनी था। यह द्वारा व्यक्ति विभिन्न धार्मिक कार्य कर योग्य होता है से विवाह हो एक धार्मिक अनुष्ठान से सार्वजनीन विवाह जन्महार वृद्धिर कारण होता है। कौन विवाह हिंदू मान विवाह गोटे कौन सार्वजनीन अटे केमी आम जाने जड़े गोटे व्यक्ति विवाह करते ही माने पूर्वपुरुष को श्राद्ध दे पार ना कौन गोटे यज्ञ कर कौन ना गोटे स्त्री माने विवाह करते यज्ञ कर तुम जान उदाहरण स्वरूप कौन रामचंद्र जो यज्ञ करते से कौन ना सीता तो पाखे नथिले ना से कौन सीता गोटे स्वर्ण मूर्ति से तैयारी कर बसई कौन यज्ञ करते से कौन ना विवाह सार्वजनीन अटे विवाह समस्त बाध्यतामूलक समस्त कौन ना जन्महार वृद्धि होता है। नेक्स्ट है कौन मातृत्व को सम्मान दौरान मातृत्व को सम्मान कौन समाज मातृत्व को सम्मान देता है। संतान जन्म प्राप्ति नहेले अनेक सामाजिक कटकणा और प्रतिरोधर सम्मुखीन होगा पड़ता है। यही सामाजिक प्रतिरोध रक्षा पाइबापी एवं मातृत्वर सम्मान लाभ करने समस्ते संतान जन्म को प्राधान्य दे था जहाँकि जन्महार वृद्धिर कारण अटे है। विवाह बाध्यतामूल होता संगे संगे ना संतान जन्म करा कौन गोटे बाध्यतामूल बर्तमान माने बाध्यतामूल हो पड़े कह गले है। कारण कौन जो जो मनुष्यर बा जार जो स्त्री कौन संतान न विभिन्न प्रकार कथा शुणा पड़ुଛି समाज में मुख्यतः गाँ गहली गुड़ाक कौन ग्राम गुड़िक गाँ गहली गुड़ार कौन ना विभिन्न प्रकार नाम देकी डाकी था विभिन्न प्रकार कथा कही था से कौन ना पुत्र जन्म माने कौन संतान जन्म करा गोटे है कौन बाध्यतामूलक हो जाए बर्तमान समय जहाँद्वारा कौन ना जनसंख्या वृद्धि होबार लगी है। सहित कौन नेक्स्ट है दारिद्र्य। दारिद्र्यता जनसंख्या वृद्धिर अन्य कारण अटे। दरिद्र श्रेणी लोक मान एक साधारण विश्वास जे अधिक संतान संतति हेले से अधिक रोजगार करें जहाँफल से दारिद्र्य दूर हो भ्रम पड़ी था फल कौन जन्महार वृद्धि होता है। से कौन संतान पर संतान कौन जन्म करते किपर मैंने गोटे लोक मन से मुंडे गोटे भ्रम थाए कौन ना आम गरीब होती आमर जब 4-5टा संतान बा पुओ कि पुओ मैंने जब 5-6टा हे कौन ना से रोजगार करे जहाँद्वारा आम दारिद्र्य दूर हो भाभी कौन ना से संतान कौन ना जन्म कर बर्तमान समय ना कि आगुरी आम जाने आम जेजेबापा जेजेमा ना पूर्व जाने समस्त 4-5टा पिला होता ना 6-7टा खंडे मुख्यतः आम बापा माँ 4-5 जन लाखे से भाव में है जहाँद्वारा कौन ना जनसंख्या वृद्धि होता है। नेक्स्ट है कौन ना पुत्र प्राप्ति उपर गुरुत्व है। आम हिंदू समाज मान कौन पुत्र
ଝିଅ 4-5ଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କେହି ଭଲ କହିବେନି। ତାର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି ନା ଯଦି ପୁତ୍ର ହେବ ତେବେ ସେ କ'ଣ ନା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହଁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ପୁତ୍ରର ପିତା ହେବାକୁ ଧାର୍ମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା। ପୁତ୍ର କେବଳ ନର୍କ ଗତିରୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏବଂ ଅପୁତ୍ରିକ ହେବା ଏକ ଅଭିଶାପ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ଯାହାର ପୁତ୍ର ନ ହେବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ଆମ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଅନେକ ପିତାମାତା ପୁତ୍ର ଲାଭ ଲାଳସାରେ କନ୍ୟା ପରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାର ମନେକର ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇ ମାନେ ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଝିଅ ହୋଇଥିବ ସେ କହୁଛ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୁଖ୍ୟ ପାଇବି ବୋଲି ସେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଲାଳସାରେ ସେ କ'ଣ ନା ଆହୁରି 4-5ଟା କ'ଣ ଝିଅ ପରେ ଝିଅ ସନ୍ତାନ କନ୍ୟା କ'ଣ ନା ଜନ୍ମ କରିଥାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଜନ୍ମହାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବିଧବା ବିବାହ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଜନ୍ମହାର ବଢ଼ିଥାଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ଅଳ୍ପ ବୟସ ବିବାହ। ଅଳ୍ପ ବୟସ ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଝିଅ ମନେକର 15 ବର୍ଷରେ ବାହା ହେଲା। 15 ବର୍ଷ ବାହା ହେଲା ପରେ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷ ତାର ଯେତେବେଳେ ଝିଅ କି ପୁଅ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ 15 ବର୍ଷରେ ବାହା କରେ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ 15 ବର୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି 25-26 ବର୍ଷରେ ବାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅ 15 ବର୍ଷରେ ବାହା ହେଲା ଗୋଟେ ଝିଅ 25-26ରେ ବାହା ହେଲା ଫରକ ରହିଛି ନା ନାଇଁ। ସେଇପରି ଭାବରେ 9-10 ବର୍ଷ କ'ଣ ଫରକ ପୁରା ରହୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗୁଛି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବିବାହ ଯୋଗୁଁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କ'ଣ ନା ମୃତ୍ୟୁହାର। ମୃତ୍ୟୁହାର କ'ଣ ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ମୃତ୍ୟୁହାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ କାରଣ। କ'ଣ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୃତ୍ୟୁହାର କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହାକି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ନା ତାପରେ ଲୋକ ରହୁଛି ମୃତ୍ୟୁହାର କ'ଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ମୃତ୍ୟୁହାର କ'ଣ ଲେଖ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପୂର୍ବଥର ଏଇ ପୂର୍ବ ସେମିଷ୍ଟର ପଡ଼ିଥିଲା କ'ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ନା ନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ ମାରିଆରେ ଗଲା ନା ନାହିଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ମୃତ୍ୟୁହାର କ'ଣ। ମୃତ୍ୟୁହାର ଯଦି ପଡ଼ିଥିବ କ'ଣ ନା ତୁମେ ଲେଖିବ ପ୍ରତି 1000 ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତି 1000 ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ର ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ନା ମୃତ୍ୟୁହାର କୁହାଗଲା ହେଲା। ପୂର୍ବ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁହାର କମିଯାଇଛି ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ମୃତ୍ୟୁହାର କମିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାରରେ ହ୍ରାସ ହେଲା। ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାରରେ ହ୍ରାସ। ଆଗରୁ ଅଧିକାଂଶ ଶିଶୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁହାରକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟୀକାକରଣ ସହିତ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାରର ନିବାରଣ କରାଯାଉଛି ଯାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁହାରକୁ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କ'ଣ ହଇଜା ଓ ବସନ୍ତ ଭଳି ମହାମାରୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଆଗରୁ କ'ଣ ହଇଜା ଏବଂ ବସନ୍ତ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହାମାରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ପୁରା ଥରେ ଗୋଟେ ଥରକରେ 10-15 ଜଣ 20 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ। ମାନେ କ'ଣ ହଜାର ଲୋକ ହଇଜା ବସନ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାପି ଥାଏ ରୋଗଟା ହେଲା। ଜଣକୁ ହେଲା ମାନେ ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କିଏ ଆସିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଜଣକୁ ବ୍ୟାପିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ହଜାର ଲୋକ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇଟା କମିଯାଇଛି ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି। ଗାଁ ଗହଳି ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଁ ଗହଳି ସହର ଯୋଉଠି ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ପୁରା କମିଗଲାଣି ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଉନ୍ନତ ଧରଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲା ହେଲାଣି। ତାପରେ ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାର ଦେଖିକି ବାହାରୁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା। କ'ଣ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କରାଳ ପ୍ରଭାବକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କିଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା ତାର କ'ଣ ନା ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ସେଇଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା କ'ଣ ନା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯାଉଛି। ଲୋକ କ'ଣ ଖାଇବେ କ'ଣ ନାହିଁ କେମିତି କ'ଣ ରହିବେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଉନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ଗୋଟେ କାରଣ। କେମିତି ନା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଅଟେ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କ'ଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ। ତମେ ଜାଣିଛ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକି ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ହେଲା ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ ହେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ନା ସହରାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ଅବଭିୟସଲି କ'ଣ ନା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ସେଇପରିକା କ'ଣ ନା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧିର ଗୋଟେ କାରଣ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ଅନ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ଭାରତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ଲୋକ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ରହିବା ଫଳରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କ'ଣ ନା ବାହାର ଦେଶରୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିକି କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖିବେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଆଉଥରେ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ନୋ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତୁମମାନେ ଲେଖିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଜାଣିବି ନା ନାହିଁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ହେଲା। ତ ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ଟିକେ ବଢ଼ିବ, ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ ତମେ ୟେସ୍ ଲେଖିବ ବଢ଼ିବ, ଯଦି ନୋ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଅଧିକ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହେଲା। ତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ନେକ୍ସଟ ବନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହ ମୁଁ ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେନି ହେଲା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।